दुकानदार दुकाना खोलने ते अड़े। वड्डी गिणती विच पुलिस बल तैनात। 15 मई तक सरकार ने गैर जरूरी समान दीआं दुकानां बंद रखण दा दित्ता हुक्म। जलालाबाद विच सरकारी नियमां दीआं उड्डियां धज्जियां। दुकानदारां ने नियमां दे उल्ट जाके खोलियां दुकानां। कहा जां तां होवे मुकम्मल लॉकडाउन, नहीं तां खोलांगे दुकानां। पुलिस भी बेबस नजर आई। उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा का बयान। पंजाब विच ठीक तरह चल रही है इंडस्ट्री, मजदूरां नूं नहीं आउण देंगे कोई दिक्कत। लोकां दी जान बचाउण लई लाईआं पाबंदियां। पंजाब विच डूंगा होया वैक्सीन का संकट। सिर्फ 50,000 डोज ही बाकी बचियां। सीएम ने सेहत मंत्री तो कोटा वधाउण दी कीती मंग। लक्ष्मीकांत चावला ने भी केंद्र सरकार ते चुके सवाल। कोरोना के वध रहे केसां विचाले बिहार सरकार का वड्डा फैसला। सूबे विच 15 मई तक लगाया लॉकडाउन। राहुल गांधी ने देश भर विच लॉकडाउन लाउण दी कीती मंग। भारत विच कोरोना की तेज रफ्तार जारी। देश विच 2 करोड़ तो पार हुए कोरोना केस। 24 घंटिया विच 3.5 लाख तो वधे मरीज। 3400 तो वध हुईआं मौतां। करनाल के कल्पना चावला मैडिकल कॉलेज विच हंगामा। मरीज के रिश्तेदार और डॉक्टर नूं चाकू दिखाउण दे इल्जाम। मरीज की मौत तो बाद वेंटीलेटर उतारन ते हंगामा। प्रशांत किशोर के नाम से ठगी की हुई कोशिश। सुनाम तो कांग्रेस आगू दमन सिंह बाजवा नूं आया फोन। सुनाम तो टिकट पक्की करन बदले मंगे 8 लाख रुपए। शक होने ते बाजवा ने डीजीपी नूं दित्ती शिकायत। हिमाचल के चंबा विच फटिया बदल। फसलों का भारी नुकसान। घरां विच भी वड़िया पानी। चंबा भरमौर नैशनल हाईवे भी होया प्रभावित। सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का। मैं थोड़ा भुल्लरजीत सिंह बुलेटिन में सब तो पहला गल कर रहे हैं दिल्ली तो आ रही वड्डी खबर दे नाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वड्डा ऐलान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऑटो टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपए की मदद दी जाएगी। करीब 1.5 लाख चालकों को यह मदद देने का ऐलान खुद केजरीवाल ने किया। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देने का भी जिक्र एक वीडियो ट्विटर के उपर पोस्ट की उस किया गया। उन्होंने कहा कि 2 महीने लिए राशन दिल्ली सरकार के वलों मुफ्त दिता जाएगा, जिसके चलते करीब 72 लाख गरीबों को इसका सीधे तौर के उपर फायदा होगा। तो इस वेले की खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 वड्डे ऐलान किए हैं। पहले ऐलान उन्होंने कहा कि ऑटो टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपए की मदद का ऐलान किया। काबिल गौर है कि पिछले 3 हफ्तों तीसरा हफ्ता चल रहा है दिल्ली के लॉकडाउन। कोरोना के केस अपने सिखर उपर ने और हॉस्पिटलों के भी पूरी तरह के नाल जिहड़े बैड ने फुल हो चुके हैं। तो अजिहे दे विच लॉकडाउन नूं देखदे आ ऑटो टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपए की मदद का ऐलान किया। और नाल ही उन्होंने कहा कि इस दे नाल करीब 1.5 लाख चालकों को जिहड़ी है मदद दी जानी। और इस तो बिना जिन्हां दे कोल राशन कार्ड धारक ने उन्होंने भी मुफ्त राशन देने का ऐलान किया। और करीब 2 महीने लिए उन्होंने दिल्ली सरकार के वलों मुफ्त राशन मुहैया कराया जाएगा, जिस दे नाल सीधे तौर के उपर दिल्ली के 72 लाख गरीबों को इसका फायदा होने की जिहड़ी गल है वो अरविंद केजरीवाल ने आखी है। तो वड्डा ऐलान है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वलों जिहड़े ऑटो रिक्शा चालक ने उन्होंने लिए जिहड़े है 5-5 हज़ार रुपए का ऐलान भी किया गया। तो इस खबर की गलबात करते हैं साडे सहयोगी दिल्ली तो शंकर आनंद जुड़ रहे हैं। शंकर, जिस तरीके से कोरोना ने दिल्ली में पैर पसारे हैं और करीब तीसरा हफ्ता चल रहा है लॉकडाउन का, तो ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान है और सीधे तौर पे ऊपर न केवल राशन बल्कि उसके बिना 5-5 हज़ार रुपए का जो मदद का ऐलान किया है। देखिए, निश्चित तौर पे राजधानी दिल्ली में रहने वाले जो काफी मजदूर तबके के लोग हैं उनके लिए तो बड़ा एक ऐलान जो है बाकायदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। और उन्होंने इस मामले पे कहा है कि अब दिल्ली में जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उन्हें 2 महीने के लिए राशन मुफ्त में दिया जाएगा। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उसके 2 महीने के लिए बाकायदा राशन जो है मुफ्त में दिया जाएगा। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इसका मतलब ये नहीं है कि 2 महीने तक लॉकडाउन रहेगा, ये लोगों को उनकी सुविधा के लिए 2 महीने के लिए दिया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में सभी ऑटो टैक्सी चालकों के अकाउंट में 5,000 रुपये का
ट्रांसफर करने का ऐलान किया है। तो दिल्ली में सभी ऑटो टैक्सी चालकों के अकाउंट में 5,000 रुपया दिल्ली सरकार देगी, और इसमें इस आर्थिक तंगी के दौर में जिससे कि उसको मदद मिल सकती है। इस वक्त में कोई भी किसी पार्टी के लोग हो, सब लोग एक साथ मिलकर काम करें, इस तरह की अपील अरविंद केजरीवाल ने किया है। और ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी एक दूसरे की मदद करें। अस्पतालों में बेड नहीं है तो बेड दिलाने में मदद करें, गरीबों को आर्थिक मदद दी जा सकती है। अगर हम इस तरह से एक साथ लड़ेंगे तो उम्मीद है कि हम कोरोना से जीत जाएंगे। ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। और अरविंद केजरीवाल ने आर्थिक तौर पर जो लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उसके लिए ये तमाम जो सुविधाएं हैं देने का ऐलान किया है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है खासतौर पर वैसे लोग जो मजदूर तबके के हैं और वैसे लोग जो ऑटो चालक हैं या गाड़ियां चला करके दिल्ली में अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं, तो उसके लिए काफी एक राहत भरी खबर है। और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो पिछले कुछ समय में देखने को मिल रहा था कि जिनकी गाड़ियां ऑटो नहीं चला पा रहा है, या मजदूर तबके के लोग राजधानी दिल्ली से पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो उसके लिए कहीं न कहीं ये काफी राहत भरी खबर है। जी बिल्कुल शंकर, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਈ ਕਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 72 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਭਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਡਮ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਫਸਰ ਸਭਾਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਭਾਨ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਿਆਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਥਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ 100 ਬੈੱਡ ਹਸਪੀਟਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਰਸਿਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਗਣੇ ਚੌਗਣੇ ਵਧਾਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਕਮਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ कि जो जायज़ या जो वाजिब है वो लिया जाए। अच्छा मंत्री साहब की कालाबाजारी को लेकर क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं कि स्टेप बोला गया, सीएम की तरफ से कहा गया है कि ਤਾਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਆਈਪੀਐਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਆਈਪੀਐਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ बीसीसीआई ने इस गल की पुष्टि भी कर दी गई है। काबिल गौर है कि बीते दिन 2 दिन पहला सब तो पहला ਜਿਹੜੇ ਸੀ KKR ਦੇ 2 ਖਿਡਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ BCCI ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ IPL ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ IPL ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। BCCI ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਗੌਰਵ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਆਸ ਸੁਰਾਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ KKR ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ IPL ਹੈ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ BCCI ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ IPL ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ IPL ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੁੱਲਰ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ IPL ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, IPL ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ IPL ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓ ਬਬਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਇਓ ਬਬਲ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ KKR ਤੋਂ। KKR ਦੇ 2 ਪਲੇਅਰਸ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਵਾਰੀਅਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CSK ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ 3 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਿਧਿਮਾਨ ਸਾਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਦੇ ਅਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 4 ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਸ ਦੀ, ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲక్ష్ਮੀਪਤੀ ਬਾਲਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਬੋਲਿੰਗ ਕੋਚ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ CSK ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਡਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ KKR ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 4 ਟੀਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟੋਟਲ 8 ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 4 ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ICC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ IPL ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ IPL, ਫਿਰ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ IPL ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਲੇਅਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ IPL ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ। ਐਂਡਰੂ ਟਾਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ 4 ਟੀਮਾਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ IPL ਦਾ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਚਿਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਚਿਸ, 14 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਚਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਟੀਮ ਦੇ, ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ 8 ਮੈਚਿਸ, ਇਨਫੈਕਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 8 ਮੈਚਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਮੈਚਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਬਾਕੀ ਦੇ 7 ਮੈਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ IPL ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, IPL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹੈਕਟਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
जी बिल्कुल गौरव, फिलहाल के लिए धन्यवाद। तो वड्डी खबर है इस वेले दी, IPL सस्पेंड कर दिता गया अगले हुक्म तक, क्योंकि कई खिडारी कोरोना की चपेट के आ गए। इसनूं ध्यान में रखते हुए BCCI ने बकायदा SD ट्वीट करके पुष्टि भी की गई उहदे वल्लों, और अगले हुक्म तक जिहड़ा IPL फिलहाल की घड़ी के लिए टाल दिता गया है। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਗੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦਮਨਚੰਦ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦਮਨਚੰਦ ਬਾਜਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਮਨ ਤੋਂ। ਟਿਕਟ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਦਮਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर के नाम के उपर ठगी का मामला सामने आया। और तुहानूं दस दिए कि सुनाम तो विधान सभा की चोण लड़ चुकी है दमनचंद बाजवा जी। इन्होंने फोन आया सी और अगली जी विधान सभा चोणों के उन्होंने सीट पक्की करने लैके 8 लाख रुपए की मंग की गई सी। पर जो उन्होंने इस फोन कॉल के उपर शक होया तो उन्होंने फौरन इसकी शिकायत DGP नूं कर दी गई। काबिले गौर है कि मुख मंत्री के कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख सलाहकार ने इस वेले प्रशांत किशोर ने प्रशांत किशोर बन के मेरे नाल गल की। इनीशियली ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਜਨਰਲ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਡੇਟਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦਮਨਚੰਦ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ DGP ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਰਾਕੇਸ਼, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ प्रशांत किशोर के नाम के उपर ठगी किते ना किते शातिर चोरों के वालों या जिस तरीके कॉल की गई है तो बहुत ही सोच समझ तरीके फोन किया गया, क्योंकि जो मौजूदा हालात ने और जिस तरीके दमनचंद बाजवा ने पिछली इलैक्शन लड़ी है तो किते ना किते उस तर्क के आधार के उपर पैसे की मांग की गई। इस पूरे मामले को लैके उम्मीद करते कि SSP भी शिकायत भेजी गई है, तो की कोई कार्रवाई हुई है हुण तक इस केस को लैके? देखो भुल्लर जी, तो यह बहुत बड़ा मामला हैगा ते यह बहुत बड़ा गैंग जिहड़ा दस्सिया जा रहा है जो राजस्थान तो है। ते जिहड़ियां इन्हां नूं कोलां आईयां सी वो 3 अप्रैल नूं आईयां सी, 15 कोलां एक दिन दे विच आईयां इन्हां नूं। ते लगातार यह कहा गया भी तुहाडा असीं सर्वे किया गया। मैं प्रशांत किशोर बोल रहा हैगा ते तुहाडे सर्वे दे विच कुछ कमियां पाईयां गईयां ने। अगली टिकट जेकर तुसीं लैणी है तां सानूं 7 लाख रुपए दो। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ DGP ਤੇ SSP ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। DGP ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ SSP ਸੰਗਰੂਰ ਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਦਮਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, 15 ਵਾਰੀ ਕੋਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਜੀ बिल्कुल राकेश, तो फिलहाल लिए धन्यवाद। तो हुण पुलिस की कार्रवाई करती है इस गैंग के विरुद्ध जिन्होंने वालों कॉल की गई सी, प्रशांत किशोर बन के कॉल की गई सी, तो यह देखने वाली गल होगी। फिलहाल
ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਗਣਾ, ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।